හෙලෝ පුතා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ලොගින් නේම් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න දීලා තියෙන විදියට සෙනුරි නිම්නා සාරන්‍යා දීලා තියෙන්නේ හරි ලොගින් නේම් එක නෙමෙයි. දුන්නු ලොගින් නේම් එකට ඇතුල් වෙන්න. මෙතාෂා 22610 ඉන්න කෙනත් වැරදි දීලා තියෙන ලොගින් නේම් එක. ආලෝක පීරිස් කියලා ලොග් වෙලා ඉන්නේ පොඩ්ඩක් මැසේජ් එකක් දාන්න chat box එකට කවුද කියලා මොන ක්ලාස් එකේද 10ද 11ද කියලා.
Okay, so it was unmuted. Muted. Okay, last week we have discussed about this question paper, right? This one, and I said today I have asked you to go through the textbook. Neither. I have asked you to go through the textbook. Right. Take something like this. Okay. This question we have finished, right? This one we have discussed, right, Puta? Yes, na yes කියලා දාන message එකක් එක්කෙනෙක් දැම්ම නම් ඇති. Okay, I got the reply. Yes. Yes, okay. Today. Right, we'll start with this one. So here, ignition. So with this question we are going to start. Okay, write down this, Puta. A car alarm circuit has write down this question. A car alarm circuit has 3 inputs which detect the following conditions. Ignition means engine කියලා දාගන්නකො. Okay, door is closed 0 or open 1. Whether the ignition, that means what? Within bracket just write engine. දන්න විදියට car එකේ engine එක is turned on or off. Then whether the headlights are on or off. Design a logic circuit which uses these three inputs and sounds the alarm if either the headlights are on while the engine is off, or the door is open when the ignition, that means engine, is on. Write down the question. If you can start doing the question. They have given the conditions, right? දැන් හොඳට කල්පනා කරන්න මේ දේ. Ignitions means the engine, no? The car engine. කියලා ගන්න. Whether the door is closed or open. ඔන්න හොඳට කල්පනා කරන්න. Door closed නම් 0 කියලා එකක් පාස් වෙනවා. message එකක්. A car alarm circuit has 3 inputs which detects the following conditions. Now you are going to design an
right now think ගුරුණොත් වගේ ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි කරගමු ඔක්කොමලම අද lesson එකේ active ඉන්න ඕනේ මේ ටිකක් So they have given a car alarm circuit has 3 inputs which detects the following conditions. Active in other hari avadaning whether the door is closed, door closed 0, open 1, whether the ignition is turned on, engine is turned on or off, right? On nang 1, off nang 0, whether the headlights are on or off. Design a logic circuit which uses these three inputs and sound the alarm if either A is the statement 1, B is the statement 2, right? හොඳට කල්පනා කරන්න. Now they have given 2 statements. So with the help of this one, you have to write the Boolean expression. You have to write the Boolean expression. Then the second one, you have to write the truth table. Then you have to draw the circuit. Now you have to draw the circuit. හරිද මෙන්න සිටුේෂන් එක මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒතකොට ඔයාට කවුරු හරි car manufacture කරන company එකෙන් ඇවිල්ලා කියනවා right you all know about the logic gates, we are having some small problem. So the problem is like this, we are having we want to sound an alarm. We want to sound an alarm. So the circuit has to detect whether the door is open or closed. If it is open, then it will pass a signal to the circuit. Whether the engine is turned on or off. Whether the headlights are turned on or off. Right? පුතා ගොරෝනවා කරන්න දෙයක් නැත. හරිද? අද විශේෂ පාඩයක් යන්නේ. Okay? So you all have to be here. I'm going to explain. Okay? ගොඩාක්ම ගොරෝනවා වගේ නම් if you're thinking like the router will affect or your hardware devices will affect, then just let me know. මට කියලා යන්න, right? Then design the logic circuit which uses these 3 inputs. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. Now the 3 inputs are there. Sound in an alarm. Alarm එකක් දෙනවා. circuit එක තියෙනවා. circuit එකට inputs එන්නේ 3කින්. මොකක්ද 3? door එක, engine එක, headlights. ඔන්න ඒගොල්ලන් පැහැදිලි කරලා ඔයාලට කියලායි තියෙන්නේ. ඔයා තමයි engineer. ඔයා engineer. ඔයා දැන් මේ කාර් එකට manufacture කරන්න යන්නේ circuit එකක්. මොකටද? door එක open වෙලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. engine එක on ද කියලා බලා ගන්න. headlight එක on ද කියලා බලා ගන්න. Now they have given the logic. මේ circuit එක මට වදින්න ඕනේ. The headlights are on while the engine is off. engine එක off වෙලා light එක දාලා. එහෙනම් වදින්න ඕනේ alarm එකක්. එතකොට engine එක off කරලා headlights දාලා ඔයා කාර් එකෙන් බැහැලා යද්දී what will happen? ඔයා කාර් එකෙන් බැහැලා යද්දී ඔන්න alarm එක වදින්න ඕනේ. හරිද? කාර් එකෙන් ඔයා කාර් එක තියෙනවා කාර් එකේ engine එක off කරලා නමුත් ඔයා headlights ටික දාලා බැහැලා යද්දී ඔන්න alarm එක වදිනවා. එතකොට alarm එක වැදුනම ඔයා ඇවිල්ලා ආපහු කාර් එකේ ඉඳගත්තම ඔයාට පේන්න තියෙනවා right මම headlights දාලා එහෙනම් මේ headlights off කරන්න ඕනයි කියන එක. එහෙම නැත්තම් the door is open. The door is open when the engine is on. engine එක on වෙලා තියෙද්දි ඔන්න යන්නේ door එක ඇරලා. එහෙනම් alarm එක වදින්න ඕනේ. right. දැන් කල්පනා කරන්න පුතා කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා. You have to write the Boolean expression. Now you all know what is a Boolean expression කියන එක දැන් දන්නවා. Boolean expression එකක් දුන්නොත් ඒකට circuit එක අඳින්න දන්නවා. නේද? Boolean expression එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නවා. නේද? Boolean expression එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? signal pass වෙන විදිය. කොහොමද circuit එක වැඩ කරන්නේ?
සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ මොන වගේ වෙලාවෙදිද කියන එක you will know now. හරිද? දැන් කල්පනා කරන්න කොහොමද මේ දීපු සිනාරියෝ එකට මේ සිනාරියෝ එකට කොහොමද ඔයාලට මේකට සර්කිට් එක අඳින්න පුළුවන් කියන එක. right? now දැන් සාමාන්‍ය ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයා මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන විදිය බලන්න. You are having some experience. You are having some detailed experience about the gates. Right? AND gate එක, OR gate එක, NOT gate එක, NAND gate එක, NOR gate එක. So everything is there on your head. හැම එකක්ම තියෙනවා. ඒකත් එක්කලා ඔයාලට දැන් ඔන්න tools ටික දීලා තියෙනවා. හරිද? right? right. ඔයා හරියට දැන් මේක හොඳට කල්පනා කරන්න. ඔයා කොත්තු බාස් කෙනෙක්. කොත්තු බාස් මොකද කරන්නේ? කොත්තු ටික දානවා. හරිද? මම තමයි මැනේජර්. මම ඔයාට එළවලු ටික ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා, බිත්තර ටික ගෙනල්ලා තියෙනවා, මස් ටික ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය මැෂින් එක දීලා තියෙනවා. හරිද? දැන් ඔයා දැන් කොත්තු දාන්න යන්නේ. So I am giving the raw materials. Right? Raw materials. You are the expert to make this කොත්තු. නේද? එහෙනම් දැන් ඔයා කොත්තු හදන්න යන්නේ. දැන් ඔයාට ඔක්කොම බලු ටික දීලායි තියෙන්නේ. දැන් ඔයා තමයි මේක හරියට රහට හදන්න දන්නේ. හරිද? දැන් රහට හදන්න දන්නේ ඔයා. So you have right? You have everything. Logic එක දීලා තියෙනවා. Logic එක දීලා තියෙනවා. Logic එක දීලා තියෙනවා. Here you are having the logic. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. සල්ලි ඕන තරම් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් දැන් මේ එන්ජින් එකත් හදලා ඉවරයි. ඒගොල්ලන් මේ හෙඩ්ලයිට් එකත් හදලා ඉවරයි. ඒගොල්ලන් මේ ඩෝ එකත් හදලා ඉවරයි. හරිද? මේවා ටික ඔක්කොම හදලා ඉවරලා දැන් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට වැඩේ තියෙන්නේ security measures. security measure එකට එද්දි ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සු හෙඩ්ලයිට් එක දාලා බැහැලා යනවා. එද්දි බැටරිය බැහැලා ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? දොර අරගෙන යන්න යනවා. පොඩි එකා දොර ඇරලා ඔන්න යනවා වාහනේ. එහෙනම් ඒ වගේ වෙලාවකදී security measures දැන් එලාම් එක ගහන්න ඕනේ. කොහොමද වෙන්නේ? කොහොමද වෙන්නේ? කොහොමද වෙන්නේ? හොඳට කල්පනා කරන්න. හොඳට කල්පනා කරන්න. right? කල්පනා කරන්න. ඔළුවෙන් මවා ගන්න මේ සිද්ධිය. හරි start doing now. කරන්න පටන් ගන්න බලන්න. දන්න දේ ලියන්න. ඔයාට මොනවද හිතෙන්නේ ඒක ලියන්න. ඇයි වැරදි කියලා අපි කතා කරමු. අද දවසට මේ එක ක්වෙස්චන් එක කිව්වත් කමක් නැහැ. අපි ඩිස්කස් කරමු. ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න. දැන් අහන්න ප්‍රශ්න. සර් මේක කොහොමද වෙන්න පුළුවන්? දැන් හැබැයි අහුවොත් එහෙම මොකද්ද සර් මේ බූලියන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ලියන්නේ කිව්වේ බූලියන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔන්න ප්‍රශ්නයක්. right? මම නිකන් එක්සැම්පල් එකක් ලියන මේකට නෙමෙයි මම නිකන් එක්සැම්පල් එකක් ලියන f equal a plus b. හරිද? මොකද ට්‍රුත් ටේබල් එක කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ එකක් ට්‍රුත් ටේබල් එක කියලා කියන්නේ 0 0 0 1 1 0 1 1. මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? අවුට්පුට් එක මම ගන්නම් f කියලා නේද? අවුට්පුට් එක f කියලානේ ගත්තේ. so 0 1 1 1. මේකේ සර්කිට් එක අඳින්න කිව්වොත් මෙන්න මේ ඇඳ. so a මෙච්චර කැතර අඳින්න එපා. හරි. ලස්සනට අඳින්න. right? okay. so f so the boolean expression is a plus b. ඔන්න සර්කිට් එක වැඩ කරන විදිය. so boolean expression මේ තියෙන්නේ boolean expression එක. මේ තියෙන්නේ truth table එක. මේ තියෙන්නේ logic circuit එක. so that is a basic gate. හරි. දැන් කල්පනා කරන්න. කොහොමද මේක වෙන්න පුළුවන්? how many input signals are there? right. කියපු ගමන් මට හම්බුණා 3යි. yes. yeah, you can take Buddha. You can take. Angel, yes, you can take any letters. That is according to you. Very good. And the how about the truth table? Boolean expression done. Ramiru, Boolean expression done. If you have finished writing, yes. Done. Very good, Devindi. Dana balana me Boolean expression එක දාන්න බලන්න. කොහොමද උනේ කියලා. A plus B plus C. Okay. Yeah, it doesn't matter. You had to put 3 letters. A, B, C මොනවා හරි දාන්න ඇතිනේ. A dot B plus A dot B A dot C. Okay, good.
Ramiru, good. Very good. කට්ටිය හොඳයිනේ අප්පා. මට කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඩොට් දෙවිදි එක තැනක මොන හරි එකක් තියෙනවද මන් දන්නේ. Door is open. One. I got a circuit from one engineer. Okay. Yeah, good. Devmi, good. Very good. Adams, good. Right. Okay. දැන් ඔන්න බලමු මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. දැන් බලමු මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් කරපු කට්ටිය හොඳයි. හොඳට කරලා තියෙනවා. දැන් අනිත් කට්ටියත් ඔක්කොමලා එකතු වෙලා බලාගමු දැන්. හරිද? මම කියන එක හොඳට බලාගන්න. මට වැරදුනොත් පොඩ්ඩක් මට කියලා දෙන්න. Why? It's not coming. It's not giving me it. Why is that? Bad. Okay. Why they are not allowing me to do? Okay, right. So I'll take the door. Door I'll take as A. So you have to write first this, right? Then engine I'll take as B. Okay, B. And headlight I'll take as C. Okay, so I'll do my circuits. Okay, this is my circuit. For circuit, it will give A, B, and C. With that, it has to give some sound alarm. So this sound alarm I'll take as F. I'll take as F. ඔන්න හොඳට බලාගන්න දැන් කට්ටිය මුකුත් ලියන්නේ නැහැ. We are having 7 minutes. So ටක් ගාලා අපි ලියමු boolean expression එක. door එක A කියලා ගත්තා, engine එක B කියලා ගත්තා, headlight එක C කියලා ගත්තා. So the output F හරිද? F කියන එක දානවා. F equal හරිද? F equal. Okay? F equal. Right? So here door is A, engine is B, headlight is C. On a F equal. Then මොකක්ද වෙන්නේ? First statement එක headlights හරිද? ඔන්න බලා ගන්න හොඳට. Headlights are on. Headlight එක ගත්ත මොකේද? C එක. C එක on. On කියලා කියන්නේ අපි ගමු on කියන්නේ 1 කියලා. On equal 1 and off equal 0 කියලා ගමු. හරිද? Right? So C equal 1. While එයා දීලා තියෙනව නේද? While the engine is off. While ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවෙම and engine කියලා කියන්නේ කවුද? B එක 0.
ඕ එහෙම නැත්තම් එයා අපිට කියනවා මෙන්න මේ ස්ටේට්මන්ට් එක එයා කියනවා පැහැදිලි කරලා මට සර්කිට් එක ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේකටයි එලාම් එකක් දෙන්න ඕනේ එලාම් එක දෙන්න ඕනේ කොහොමද හෙඩ්ලයිට් එක ඔන් වෙලා එන්ජින් එක ඔෆ් වෙලා නම් එහෙනම් C එක 1 and B එක 0 එතකොට මෙයා කියනවා turn on 1 turn off 0 හරිද ඕ හරිද එයා කියන door එක open door කියලා කියන්නේ කවුද A එක open කියලා කියන්නේ මොකද්ද open කියලා කියන්නේ එයා පාස් කරන සිග්නල් එක 1 door is open right door is open yes okay Ramir බලමු door එක open when the engine is on and engine is on engine කියලා කියන්නේ කවුද B is on B එක 1 හරිද ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ එහෙනම් අපිට මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ පුතා මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ හොඳට කල්පනා කරන්න F C එක 1 ඒ කියන්නේ C and B එක 0 එහෙනම් මොකද වෙන්නේ dot B එක 0 කියලා කියන්නේ මොකද්ද B බා O කියලා කියන්නේ plus නේද A and dot B එක 1 කියන්නේ B එක B මයි සිග්නල් එක මෙන්න මේක තමයි අපේ බූලියන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක මේ තියෙන්නේ අපේ පළවෙනි එකට එන උත්තරේ මෙන්න සර්කිට් එක ගත්තා සර්කිට් එකට මොනවද ඉන්පුට්ස් A B C A කියලා කියන්නේ කවුද ඩෝ එකෙන් එන සිග්නල් එක එන්ජින් කියලා කියන්නේ එකෙන් B කියන සිග්නල් එක එනවා හෙඩ්ලයිට් කියන එකෙන් C කියන සිග්නල් එක එනවා මේ තියෙන සිග්නල්ස් මේ සිග්නල්ස් ටික මේ සර්කිට් එකට දෙනවා මේ සර්කිට් එකට දීපුවා මොකද වෙන්නේ සර්කිට් එක ඒක ප්‍රොසෙස් කරනවා ඒ ප්‍රොසෙස් කරන්නේ කොහොමද ටක්කල් ලියා ගන්න ඕනේ දැන් ඒ ප්‍රොසෙස් කරන්නේ මෙන්න මේ බූලියන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක අනුව මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ රික්වයර්මන්ට් එක මේ ඉන්නේ මැනුෆැක්චරර්ස්ලා කාර් එක මැනුෆැක්චර් කරන මැනුෆැක්චරර්ස්ලාගේ රික්වයර්මන්ට් එක තමයි මේ ඒ රික්වයර්මන්ට් එක ඔයා තමයි ඉංජිනියර් ඔයා ඩිසයින් කරලා දෙනවා එයාට සර්කිට් එක නේද right සවුන්ඩ් කරන එලාම් එකේ අවුට්පුට් එක F කියලා අරන් තියෙනවා එලාම් එකක් එතකොට මෙතනට මොකක්ද මෙයා අරගෙන ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට සවුන්ඩ් එලාම් එකක් හයි කරලායි තියෙන්නේ එතකොට මේ සර්කිට් එකෙන් එන සිග්නල් එක අරගෙන බැරි වෙලාවත් මේ දෙක සැටිස්ෆයි වුණොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ ටක් ගාලා එයා අවුට්පුට් එකක් දෙනවා A කියලා කියන්නේ ඩෝ එක ඔන්න ඩෝ එක තියෙනවා මෙතන මේ තියෙන ඩෝ එක B කියලා කියන්නේ අපේ එන්ජින් එක ඔල් වෙලා ඊට පස්සේ C කියලා කියන්නේ කවුද අපේ හෙඩ්ලයිට් එක නේද මෙතනින් තියෙනවා හෙඩ්ලයිට් එක මේ තියෙන අපේ හෙඩ්ලයිට් එක right එයාගෙන් සිග්නල් එකක් එනවා එයා ඔන්න right එන්ජින් එකේ සිග්නල් එකක් එනවා එයා ඔන්න ඩෝ එකෙන් එකක් එනවා ඩෝ එක ඕපන් ක්ලෝස් ඩා right හොඳට බලන්න ටක්කල් ලියා ගන්න ඔය ටික කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා ටක් අහන්න there are 3 minutes in this session මේ session එකේ 3 minutes තියෙනවා ටක්කල් තේරෙනවද කියලා අහන්න තේරෙනවද නෙමෙයි තේරුම් නැත්නම් ඒක අහන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්නද හොඳට කල්පනා කරන්න දැන් තමන් හිතන්න ඕනේ සාමාන්‍ය විදියට නෙමෙයි තමන් දැන් සර්කිට් ඩිසයිනර් කෙනෙක් බේසික්ස් ටික දන්න සර්කිට් ඩිසයිනර් කෙනෙක් දැන් ඇප්ලයි වෙන්නේ කොහොමද මේක ඇප්ලයි වෙන්නේ කොහොමද ඔන්න සාමාන්‍ය ජීවිතේ කාර් එකක් තියෙනවා මේ කාර් එකේට සර්කිට් එක ඩිසයින් කරන්න කියලා තියෙනවා එහෙනම් ඔයා දන්න දේවල් වලින් ඔයා දැන් ඩිසයින් කරන්න යන්නේ ඔයා දන්නේ තුනයි AND එක දන්නවා O එක දන්නවා NOT එක දන්නවා ඊට අමතරව යුනිවර්සල් ගේට්ස් දෙකක් දන්නවා that is NAND and NO හරිද දැන් කොත්තු බාස්ට අර රෝ මැටීරියල්ස් ටික දුන්නා වගේ තමයි එළවලු ටික දීලා කැරට් ටික දීලා විතර ටික දීලා ඒ ටික දීලා එයාට දූපුවම එයා දන්නවා කොත්තු හදන්න ඕනේ කොහොමද කියලා right so like that I have given all the requirements to you now you are the designer you are the engineer you are the one who knows about the AND gate O gate NOT gate NAND gate and NO gate now you are going to design this one කල්පනා කරන්න ප්‍රශ්න අහන්න ප්‍රශ්න නැද්දනේ මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න නැද්ද තනියම කෑ ගහනවද මම
ඔයාලා නිකන් හිතනවාද මම නිකන් තයිම කෑ ගහනවා කියලා? නැත්නම් ඔයාලට තේරුණාද? මරුණේ යන්නේ. at least ඉන්නවා මෙතන. නේද? මම පට්ට ඩයල් එකක් නේ. නැත්නම් ඔක්කොමලා මෙතන ඉන්නේ ඉන්ජිනියර්ස්ලාද? එක සැරේම තේරුණා කියන්නේ නැත්නම් මේ ලියන ගමන්ද ඉන්නේ? Right, that's what. ඒක තමයි. Okay, good. ඒතකොට එකක්වත් බෑ නේද? එකක් හරි වැරදුනොත් මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණ සර්කිට් එක අප්සෙට් යනවා හිතන්නකෝ. බ්‍රේක් එකට ලිව්වයි කියලා. බ්‍රේක් එක පාගනවා වදින්නේ නැහැ, සිග්නල් එකක් දෙන්නෙත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් බ්‍රේක් එක ඇක්සලරේටර් එක පාගද්දී පාගන්න නැතුව ඉද්දි රේස් වෙනවා. Yeah, I'll do that.